Broadcasting from Pyongyang, the capital of DPRK, KCTV start right now. The first short course for chief secretaries of the city and county committees of the Workers' Party of Korea continued on March the 5th. The third day meeting of the short course gave lectures of re-impressing issues in a comprehensive and systematic way to cement the single-minded unity of the party and the revolutionary ranks in every way, and give substantial party leadership for developing the cities and counties in an independent and many-sided way. The lectures were given by Oh Soo-young, member of the Political Bureau of the Central Committee of the Workers' Party of Korea and Economic Secretary of the Party Central Committee, and Kim Jae-ryong, member of the Political Bureau of the Central Committee of the Workers' Party of Korea and Director of the Organizational Leadership Department of the Party Central Committee. The lectures dealt with issues for the city and county party committees to renovate the party organizational work and the party ideological work, to firmly consolidate the revolutionary position and the class position, and skillfully organize and mobilize the officials, party members, and other working people to the implementation of the decisions of the party congress. Kim Jae-ryong lectured on practical issues of the party work to firmly build up the ranks of cadres and the party ranks, enhance the militancy of the grassroots party organizations, thoroughly apply the people-first politics of the party, and prepare the young people as heirs to the revolution and reservists of the party. He dwelt upon the tasks and ways for the city and county party committees to attach importance to the party work in the countryside, strengthen the work with the officials of the rural primary organizations and demobilize the soldiers, and intensify the three revolutions, ideological, technical, and cultural, and thus transform the agricultural workers on a revolutionary and working class pattern. He also touched on doing the political and educational work in a fresh way to increase the ideological and mental strength and creative enthusiasm of the masses in keeping with the urgent demand of the times and developing revolution, and on mobilizing the information and publicity forces of the party to raise the penetration of the idea and the practical effect of the ideological work. The short course also dealt with the methodological issues to enhance the role of the city and county party organizations in developing the local economy and improving the people's living. In his lecture, Oh Soo-young stressed that the city and county party committees and the chief secretaries should give good party guidance and political guidance of the economic work in order to make all cities and counties the civilized and rich regional basis of socialist construction and developed regions with their unique peculiarities according to the general objective of the party's idea on attaching importance to the cities and counties and its line on strengthening them. He dwelt upon some measures to solve the food problem for the people and raw materials for light industry by directing primary efforts to boosting the agricultural production, stock breeding, and fishery, which are playing a big role in the economic development of the cities and counties. Introducing the experiences of the city and county party committees that demand the farms accept scientific farming methods and correctly apply the socialist principle of distribution for tangible successes, he called for giving substantial guidance to the work for encouraging the high-yielding movement and laying material and technical foundations of the countryside, while giving precedence to the work for enhancing the productive enthusiasm of the agricultural workers, masters of the agricultural production. He explained the ways to revitalize the local industrial factories in keeping with the physiographical characteristics of the regions and thus increase the production of consumer goods, and spruce up the appearances of the cities and counties, and develop education, public health, and physical culture. The short course stressed that all the chief secretaries of the city and county party committees
deeply conscious of the heavy duty given by the party and the people, should strengthen the party work to make their cities and counties revolutionary and discharge their responsibility and role as organizer and standard-bearer in the struggle for the development of the local economy and the improvement of the people's living. The short course continues. 전당을 강화하고 그 영도적 기능과 역할을 제고하며 시군의 발전을 추동하는 데서 더욱 중요한 문제로 나서고 있다고 하시면서 전국의 시군당위원회들이 자기의 사명과 역할을 원만히 수행하여야 당과 국가의 전반 사업이 잘 되어 나가고 우리식 사회주의의 전면적 발전이 촉진되게 된다고 강조하셨습니다. 당중앙위원회가 우리 혁명의 최고 참모부이라면 시군당위원회는 해당 지역의 모든 사업을 조직 지도하는 정치적 참모부이며 이처럼 중요한 위치를 차지하고 있는 시군당위원회 사업의 성과 여부는 전적으로 시군당 책임 비서들의 능력과 활동에 달려있다고 하셨습니다. 김성은 동지께서는 당사업 강화와 시군 발전에서 책임 비서들의 역할을 높이기 위한 중요한 과업과 방도들을 제시하셨습니다. 김성은 동지께서는 무엇보다도 당 내부 사업이 힘을로 우리의 혁명진지, 계급진지를 굳건히 다질 때 대하여 강조하셨습니다. 당 내부 사업은 당을 조직 사상적으로 강화하고 일꾼들과 당원들을 당과 혁명의 충실한 토사로 준비시키며 전체 인민을 당의 두리에 굳게 묶어 세워 당정책 관철회로 힘있게 불러일으키기 위한 당사업의 중요한 부분이라고 하시면서 시군당 책임 비서들이 어떤 일에 부닥친다 해도 당 내부 사업을 철칙으로 주선으로 내세워야 한다고 말씀하셨습니다. 김성은 동지께서는 간부 대여를 잘 꾸리는데 특별한 힘을 넣어야 한다고 하시면서 간부 사업에서 당적 원칙, 혁명적 원칙을 엄격히 견지하여 간부 대여를 정관화하며 이를 위하여 간부 사업 체계를 혁신적으로 개선할 때 대한 구체적인 과업을 제시하셨습니다. 김성은 동지께서는 당 장성 사업과 당 대열 관리를 책임적으로 하며 기층당 조직을 강화하고 일꾼들과 당원들에 대한 당 생활 조직과 지도를 실속 있게 할 때 대하여 언급하셨습니다. 시군당 책임 비서들이 기층당 조직을 중시하는 당 중앙의 의도를 똑바로 명심하고 초급당, 당 세포들과의 사업을 당위원회적인 사업으로 전환시켜 기층당 조직들이 당 사업을 현실 발전의 요구에 맞게 개선해 나가도록 잘 이끌어 주어야 한다고 말씀하셨습니다. 김성은 동지께서는 당 생활을 강화하는 것이 당 사업의 기본 고리이고 당 대여를 조직 사상적으로 공고히 하기 위한 담보인 것만큼 시군당위원회들은 기층 당 조직들이 당 생활 총화와 당 학습을 비롯한 당 조직 사상 생활을 정상적으로 실속 있게 조직 진행하고 당 회의 운영 방법을 부단히 개선하여 일꾼들과 당원들의 당 생활 수준을 높이도록 하여야 한다고 가르치셨습니다. 특히 새로 개정한 당 규약과 당 규약 해설집에 대한 학습을 강화하고 그것을 철저히 준수하는 기풍이 전당에 확립되도록 하며 당 생활 조직과 지도를 당 대회 결정 관철회로 확고히 지향시킬 때 대하여 강조하셨습니다. 김성은 동지께서는 농촌 당 사업을 강화하여 농촌 계급 진지를 튼튼히 다져야 할 중요성을 언급하시면서 시군당위원회들에서 리당 비서, 관리위원장을 비롯한 농촌 초급 일꾼 대여를 튼튼히 꾸리고 그들의 책임성과 역할을 높이기 위한 당적 지도를 강화하여야 한다고 말씀하셨습니다. 시군당 책임 비서들은 농촌에 대한 지도 사업에서 농사 일면에만 치중하지 말고 3대 혁명을 추진하며
리당 사업을 추켜 세우는데 뭐를 박아야 한다고 지적하셨습니다. 김정은 동지께서는 시 군당 조직들이 군중을 교양하고 각성시키기 위한 실효성 있는 방법을 부단히 탐구 적용하여 온 사회의 혁명적이고 건전한 생활 기풍이 확고히 지배되게 하며 반사회주의, 비사회주의를 제압 소멸하는 투쟁이 대중 자신의 사업으로 전환되게 하여야 한다고 강조하셨습니다. 김정은 동지께서는 시 군당 책임 비서들이 당위원회 부서들에 대한 지도와 통제를 강화하여 시군의 모든 사업을 당 중앙의 의도에 맞게 정확히 조직 전개하고 일꾼들과 당원들과 근로자들을 불러일으켜 시군 앞에 나선 혁명 과업을 훌륭히 수행해 나가야 한다고 하시면서 이를 위한 구체적인 임무를 제시하셨습니다. 김정은 동지께서는 시 군당 책임 비서들은 해당 지역의 정치, 경제, 군사, 문화를 비롯한 전반 사업을 책임진 당 책임 일꾼인 것만큼 자기의 정치 실무 수준과 사업 능력을 결정적으로 높이고 사업 작품과 풍모를 부단히 개선해 나가야 한다고 강조하시면서 다음과 같이 계속하셨습니다. 당 중앙이 파견한 전권 대표인 책임 비서들에게 있어서 가장 중요한 징표는 높은 당성과 정치 실무적 자질입니다. 시 군당 책임 비서들은 당의 사상과 노선을 환히 꿰들기 위하여 목적의식적으로 꾸준히 노력함으로써 당 정책에서는 막힘이 없는 박사가 되어야 하며 사업 조직과 총화의 전 과정을 일꾼들에게 당 정책을 신념으로 새겨주는 교양 과정으로 되게 하여야 합니다. 이와 함께 당 사업 실무에도 정통하며 다방면적인 지식을 소유하고 높은 문화적 소양을 겸비하기 위하여 노력하여야 합니다. 전국의 모든 시군들을 자립적으로 다각적으로 발전시키자고 하는 오늘의 시대에는 책임 비서들의 수준이자 곧 시군의 발전입니다. 시군당 책임 비서들은 당 정책과 당 사업 실무는 물론 자기 시군의 발전과 직결되어 있는 농업과 공업, 건축과 국토관리, 교육, 보건 등 여러 분야의 선진 기술과 지식들을 습득하기 위하여 정열적으로 꾸준히 노력하여야 합니다. 김정은 동지께서는 인민들은 당중앙위원회의 존엄과 권위, 어머니 당의 사랑과 믿음을 군당위원회 특히 책임비서의 사업 방법과 작품을 통하여 실제로 감독한다고 하시면서 시 군당 책임비서들이 사업 방법과 작품 일본세를 결정적으로 개선할 때 대하여 거듭 강조하셨습니다. 분당위원회는 인민들이 진정으로 마음의 문을 열고 찾아와 속 이야기를 터놓을 수 있는 친정집, 인민들의 마음속에 뿌리박은 분당위원회가 되어야 하며 책임비서들이 군의 안주인이 되어야 한다는 것은 우리 당이 자기의 존재방식, 혁명적 당풍을 견지하고 인민대중 제일주의 정치를 실현하기 위한 가장 일반적이며 초보적인 요구이라고 하셨습니다. 김정은 동지께서는 일부 책임비서들의 사업과 생활에서 당과 혁명에 대한 충실성, 인민에 대한 헌신성, 동지들에 대한 존중심, 사업에 대한 성실성이 희박한 현상들이 나타나고 있는 데 대하여 엄하게 지적하시면서 그 사상적 근원을 명백히 규명하셨습니다. 김정은 동지께서는 시 군당 책임 비서들은 자신을 혁명적으로 단련하고 철저히 수양하며 당과 혁명에 대한 충실성에서부터 간부들과 당원들의 모범이 되어야 한다고 가르치셨습니다. 그리고 자신부터가 당 조직들과 당원 대중을 움직이고 정치 사업을 앞세우는 고유한 당 사업 방법을 체득하고 구현하여야 하며 실천적 모범으로 아래 일꾼들을 교양하여야 한다고 말씀하셨습니다. 김정은 동지께서는 시 군당 책임 비서들이
능숙한 군중 공작 방법을 구현할 때 대하여 강조하셨습니다. 우리 당의 인민적 성격, 인민대중 제일주의 정치를 구현하는 데서 시 군당 책임 비서들은 응당 기수가 되고 모범이 되어야 한다고 하시면서 인민들의 생활상 고충을 해결하는 사업을 최우선시하며 한 사람을 만나도 친부모, 친자식처럼 대해주고 그들의 눈빛과 표정, 평범한 말에서도 속마음을 읽고 대책을 세울 줄 아는 참다운 당일꾼이 될 때 대하여 언급하셨습니다. 또한 우리 당의 전통적인 군중 공작 방법대로 대중 속에 깊이 들어가 그들에게 의거하고 그들의 정신력과 지혜를 발동시키며 그 힘으로 사업 성과를 일으켜 나가야 한다고 강조하셨습니다. 김성은 동지께서는 시 군당 책임 비서들이 발언과 행동, 도덕 풍모를 비롯한 모든 면에서 대중의 본보기가 되어야 하며 그러자면 자신을 특수하지 말고 언제 어디서나 아랫사람들과 인민들을 존중하며 혁명 선배들을 존경하여야 한다고 말씀하셨습니다. 시 군당 책임 비서들은 항상 자기를 파견한 당 중앙의 권위와 위신, 노동당의 혁명적 당풍을 생각하면서 예의 범절을 지키는 데서도 수범이 되어야 한다고 하셨습니다. 김성은 동지께서는 시 군당 책임 비서들은 사업과 생활에서 청렴결백성을 견지하고 세도와 관료주의, 부정부패 행위를 절대로 하지 말아야 한다고 이르시면서 자기 자신이 당 앞에 인민 앞에 결백할 뿐 아니라 가족, 친척들도 절대로 사리사욕을 추구하지 못하게 신칙하며 군안의 모든 일꾼들이 세도와 관료주의, 부정부패 행위를 하지 못하도록 강하게 장악 통제하여야 한다고 강조하셨습니다. 김성은 동지께서는 시 군당 책임 비서들이 당 제8차 대회와 당중앙위원회 제8기 제2차 전원회의가 제시한 과업을 관철하기 위한 사업을 주도 세밀하게 작전하고 지도하여 시 군의 경제사업과 인민생활 개선에서 뚜렷한 실적을 내야 한다고 하시면서 다음과 같이 계속하셨습니다. 시 군당 책임 비서들 앞에 나서는 선차적인 경제 과업은 농업 생산을 결정적으로 늘리는 것입니다. 농업부문 일꾼들과 근로자들을 당의 농업정책 관철을 위한 투쟁회로 힘있게 불러일으키는 사업을 항상 중시하고 당적인 역량을 집중하여야 합니다. 시 군협동농장 경영위원회가 농사작전을 해당 지역의 특성에 맞게 과학적으로 세부적으로 세우고 철저히 집행하도록 요구성을 높이며 경영위원회의 사업상 권위를 세워주어 시 군안의 농사를 실질적으로 지도할 수 있게 하여야 합니다. 특히 농업부문에 뿌리 깊이 배겨있는 허풍을 없애기 위한 투쟁을 강도 높이 벌여야 합니다. 김성은 동지께서는 군을 잘 꾸리고 군 안의 주민들을 잘 살게 하는 것은 시 군당 책임 비서들의 마땅한 임무로 된다고 하시면서 시 군 소재지들과 농촌 마을들을 시대 문명의 높이에서 꾸리기 위한 계획을 현실성 있게 세우고 자체 기능국 역량과 건설 장비에 의거하여 지방 건설을 힘있게 내밀어야 한다고 말씀하셨습니다. 자기 지역의 자연 지리적 조건을 적극 이용하여 지방공업 공장들을 활성화하고 인민 소비품 생산을 늘리며 풀먹는 집짐승 기르기를 비롯한 축산을 많이 하고 양어를 대대적으로 전개하여 인민 생활을 향상시킬 때 대하여 언급하셨습니다. 김성은 동지께서는 책임 비서들이 자기 시군을 발전시키고 인민 생활을 향상시키기 위한 옳은 전략을 세우고 자기 지역의 경제적 토대와 잠재력을 최대한 동원 이용하는 데서 나서는 방도적 문제들을 구체적으로 가르쳐 주셨습니다.
김정은 동지께서는 위대한 우리 인민을 받드는 데서 제일 많은 일감을 걸머쥐고 있는 시 군당 책임 비서들은 반드시 참다운 혁명가 공산주의자가 되어야 하며, 그러자면 당 중앙과 사상과 뜻과 순결을 같이 하기 위하여 끊임없는 노력을 기울여야 한다고 강조하셨습니다. 김정은 동지께서는 이번 강습회를 계기로 시 군당 책임 비서들의 안목이 더 넓어지고 정치의식과 혁명 열의가 더 한층 앙양되어 자기 시군을 부유하고 문명한 사회주의 낙원으로 변모시켜 나가는 데서 새로운 큰 걸음을 내짚으리라는 확신을 표시하셨습니다. 김정은 동지께서는 올해도 우리의 투쟁 과업은 방대하고 조건은 불리하며 우리 당에 대한 인민의 기대와 바램은 그 어느 때보다도 매우 크다는 것을 명심해야 한다고 하시면서, 지금이야말로 당 중앙이 내놓은 정확한 노선을 철저히 견지하고 정확한 정치적 영도를 실현해야 할 때이며, 따라서 시 군당 책임 비서들에게 부여된 책임은 대단히 무겁고 중요하다고 재삼 강조하셨습니다. 김정은 동지께서는 북받치는 격정과 새로운 신심에 넘쳐있는 시 군당 책임 비서들에게 위대한 우리 당을 위하여, 위대한 우리 인민을 위하여 다 함께 힘을 합쳐 싸워 나아가자고 뜨겁게 호소하셨습니다. 김정은 동지께서 결론을 마치시자 전체 참가자들은 우리 혁명 발전의 중대하고도 관건적인 시기에 시 군당 책임 비서들을 위한 강습회를 특별히 조직해 주시고 귀중한 시간을 아낌없이 바치시며 시 군당 사업의 뚜렷한 방향과 방도를 가르쳐 주신 탁월한 사상리론가 위대한 스승을 우러러 다함없는 흠모와 고마움의 마음을 담아 열광적인 만세 환호를 올리고 또 올렸습니다. 제1차 시 군당 책임비서 강습회에서 하신 총비서 동지의 결론은 우리 혁명을 성의 다음 단계로 이행시켜 나가는 시대적 여부에 맞게 전국의 모든 시군들을 운용부강한 사회주의 건설의 강력한 보루로 전전시키기 위한 투쟁에서 시군당위원회들과 책임 비서들의 역할을 백방으로 높여 나갈 수 있는 가장 명확한 방향과 모수를 밝힌 강령적 지침으로 됩니다. 시 군당 책임 비서들은 총비서 동지의 고귀한 가르치심을 혁명사업의 절대적 진리로 투쟁과 혁신의 무기로 받아 안고 당 중앙에 파견한 지역적 보좌관답게 시 군당 조직을 자기 지역의 발전을 이끌어 나가는 강력한 참모부로 꾸림으로써 지방 경제 발전과 인민생활 향상에서 반드시 뚜렷한 변화와 전진을 일으켜 나갈 드높은 신심과 열의에 넘쳐 있습니다. 강습회는 계속됩니다. 제1차 시 군당 책임비서 강습회 3일 회의가 진행됐습니다. 온 나라의 시군들을 사회주의 건설의 강력한 보루, 부유하고 문명한 지역적 거점으로 전변시키기 위한 귀중한 지침과 방약들이 집대성된 경애하는 총비서 동지의 강령적인 가르치심을 받아 하는 시군당 책임 비서들은 드높은 신심과 열정에 넘쳐 강습회에 참가하고 있습니다. 제1차 시군당 책임비서 강습회가 3월 5일 계속됐습니다. 강습회 3일 회의에서는 당과 혁명 대오의 일심 단결을 백방으로 다지며 시군을 자립적으로 다각적으로 발전시키기 위한 당적 지도를 실속 있게 하는 데서 나서는 문제들을 종합적으로 체계적으로 재인식시키는 강습이 진행됐습니다. 조선노동당 중앙위원회 정치국 위원이며 당 중앙위원회 경제비서인 오수용 동지와 조선노동당 중앙위원회 정치국 위원이며 당 중앙위원회 조직지도부장인 김재룡 동지가 강습에 출연했습니다.
강습에서는 시군당위원회들에서 당 조직 사업과 당 사상 사업을 혁신하여 혁명 진지, 계급 진지를 억척같이 다지고 일꾼들과 당원들, 근로자들을 당 대비 결정 관철회로 능숙히 조직 동원할 때 대한 문제가 취급됐습니다. 조직 지도 부장은 간부 대열과 당 대열을 튼튼히 꾸리고 기층 당 조직들의 전투력을 높이며 당의 인민대중 제1주의 정치를 철저히 구현하고 청년들을 혁명의 계승자, 당의 후비대로 준비시키는 데서 나서는 당 사업의 실무적 문제들에 대하여 강의했습니다. 시군당위원회들이 농촌 당 사업을 중시하고 농촌 초급 일꾼들과 제대 군인들과의 사업을 강화하며 사상, 기술, 문화의 3대 혁명을 심화시켜 농업 근로자들을 혁명화 노동계급하기 위한 과업과 방도들을 상세히 해설했습니다. 시대와 혁명 발전의 절실한 요구에 맞게 대중의 사상 정신력과 창조적 열의를 제고하기 위한 정치 교양 사업을 참신하게 벌리며 당 선전선동 역량을 총동원하여 사상의 침투력, 사상 사업의 실효성을 높여 나갈 때 대하여 언급했습니다. 강습에서는 또한 지방 경제를 발전시키고 인민 생활을 향상시키는 데서 시군당 조직들의 역할을 높이기 위한 방법론적 문제들이 취급됐습니다. 강습에 출연한 경제비서는 우리 당의 시군 중시 사상, 시군 강화 노선의 총적 목표대로 모든 시군들을 문명부강한 사회주의 건설의 지역적 거점으로 자기 고유의 특색을 가진 발전된 지역으로 만들자면 시군당위원회와 책임비서들이 경제사업에 대한 당적 지도, 정책적 지도를 잘 하여야 한다고 강조했습니다. 시군의 경제 발전에서 큰 몫을 차지하는 농산과 축산, 수산을 추켜 세우는데 선차적인 힘을 넣어 인민들의 먹는 문제와 경공업 원료를 해결하는 데서 나서는 대책적 문제들을 구체적으로 설명했습니다. 농장들에서 과학적인 용농 방법을 받아들이고 사회주의 분배 원칙을 정확히 적용하도록 하여 뚜렷한 성과를 이룩한 시군당위원회들의 경험을 소개하면서 경제비서는 농업 생산의 주인인 농업 근로자들의 생산적 요리를 높이기 위한 사업을 앞세우면서 다수학 운동을 고조시키고 농촌의 물질 기술적 토대를 다지는 사업을 실속 있게 지도할 때 대하여 언급했습니다. 자기 지역의 자연 지리적 특성에 맞게 지방공업 공장들을 활성화하여 인민 소비품 생산을 늘리고 시군의 면모를 일신시키며 교육, 보건, 체육 사업을 발전시키기 위한 방도적 문제들에 대하여 해설했습니다. 강습에서는 모든 시군당 책임 비서들이 당과 인민이 부여한 막중한 임무를 깊이 자각하고 당 사업을 강화하여 자기 시군을 혁명화된 지역으로 만들며 지방경제 발전과 인민생활 향상을 위한 투쟁에서 조직자, 기수로서의 책임과 역할을 다해 나갈 때 대하여 강조됐습니다. 시군 강화를 위한 당 중앙의 원대한 구상과 실천 방도들이 집약된 강의를 적극적으로 성실하게 받으면서 시군당 책임 비서들은 자기 지역을 사회주의 리상향으로 모범군으로 전변시키는 데서 효과적으로 활용할 수 있는 방법론들과 우수한 경험들을 습득하고 있습니다. 강습회가 계속되는 속에 영광스러운 당 중앙의 파견은 야전 정치 일꾼으로서의 본분을 다해 나가려는 시군당 책임 비서들의 혁명적 열정은 더욱 비등되고 있습니다. 강습회는 계속됩니다.